If you do these things, you will be unstoppable, right? እነዚህ ነገሮች የምታደርግ ከሆነ እንግሊዝኛ ማንም ሰው ሊያቆምህ አይችልም ነው። Right there, taste it. What's going on? This is Unique English. So, እንግሊዝኛ ቋንቋ በዚህ ክረምት ማለት ነው መጣችሁ የምትማሩም ሆነ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች I want you to listen, right? እንድታዳምጡ እፈልጋለሁ ማለት ነው። So, first of all, እንግሊዝኛ ለመማር the first thing that you do is you have to eliminate passive learning strategies or approaches, all right? Passive learning ማለት ነው ክፍል ውስጥ ሄዳለህ፣ ደብተር ትገዛለህ፣ እስክሪብቶ ትገዛለህ፣ ቁጭ ትላለህ፣ አስተማሪው የሚሰጥህን ነገር ምን ታደርጋለህ ማለት ትገለብጣለህ፣ ትሄዳለህ፣ ትመጣለህ። That's what you call a passive learning. A teacher is the preacher, አስተማሪው ሰባኪ ይሆናል, and you're the laity. አንተ ደግሞ ምመን ትሆናለህ ማለት ነው። That is what you call a passive learning. So I don't want you to be a laity. እናንተ ልክ እንደምመን ቁጭ ብላችሁ በቃ መስጊድ ወይ ቤተክርስቲያን እንዳለ እንደዚህ ያላችሁ ጽፎ መሄድ ሳይሆን I want you to be an active learner. I don't want you to be a passive learner. ስለዚህ የመጀመሪያው ለብዙ ጊዜ ለብዙ ወራት ለብዙ ዘመናት እንግሊዝኛ እየተቀጠቀጠ አሁንም አልያዝ ያለን አሁንም ማስተር ማድረግ ያቃተው the reason is you are a passive learner. So don't learn passively. ስለዚህ የሆነ ሰው የሚያስተምረን እህት ወንድም አስተማሪም ሆነ ለምሳሌ passively ወጥቶ ራሱ በእንግሊዝኛ ያለ ያወራ እናንተ ማታወሩ ከሆነ እናንተ ማጽፉ ከሆነ እናንተ ፕራክቲስ ማታረጉ ከሆነ that is a wrong methodology of teaching and that is a wrong method of learning English. Do you understand me? So I want you to be active. ካስተማሪው በላይ ተማሪው ፕራክቲስ ማድረግ አለበት። አስተማሪው ያውቃል እኮ አንዴ already, right? He's a teacher, right? So ካስተማሪው በላይ ተማሪው ፕራክቲስ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ active learner ነው መሆን ያለባችሁ እናንተ even like እናንተም ፓሲቭ የሚያደርግ አካሄድ ቢመጣ ኖ ማለት አለበት። I have to be active. እኔ አክቲቭ ልሆን አንተ ፓሲቭ ሁን ማለት ትችላላችሁ። So the teacher is an igniter. He's not a preacher. አስተማሪው እንደ እሳት ነው የሚያቀጣጥል ክብሪት ነው የሚለኩሰው እንጂ እሱ በቃ ፕሪቸር መሆን የለበትም ወይም ሰባኪ መሆን የለበትም። ቁሞ ዝም ብሎ ሌላው ቁጭ ብሎ no, that's wrong. So I want you to be an active learner. ስለዚህ የመጀመሪያው ማድረግ ያለባችሁ you have to eliminate a passive learning. So passive የሆነ learning eliminate ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። This is number one. ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ number two, strategy number 2, learn in chains, right? Learn in chains or learn in chains, not isolated words. ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል የተያያዙ አንድ ላይ የሚመጡ ቃላትን ማንበብ እንጂ ቃላትን ነጥሎ ማንበብ አያዋጣም. It will take you, time to learn the language, to master the language. If you study each individual words, I want you to study the chinks first. I want you to learn the chinks. Chink ማለት እንደዚህ ግሩፕ ያላችሁ አብሮ በቺንክ ነው ማለት ያለባችሁ ማለት ነው። ያ ማለት በፍሬዝ ደረጃ በሐረግ ደረጃ የተጋባ ነው አይደለ? በሐረግ ደረጃ ነው ማጥናት ያለብኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰው ቤት ማደር የሚለውን ሳጥራ አንድ ላይ sleep over ዳን በቃ sleep over ዳን ጨረስኩ ሲለ sleep over ለብቻ sleep ለብቻ አጥንተህ ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ነው shower መውሰድ የሚለው ሳጥና have a shower or take a shower ለብቻ have ነው ምንትን መውሰድ ምናምን ብዬ በኋላ ላይ ግራ ከመጋባት አንዴ ፍሬዙን አንዴ ኮሎኬሽኑን ቼንኩን አንድ ላይ ማጥናት ማለት ነው። እየተግባባን ነው አይደል? ቼንኩን አንድ ላይ ማጥናት ማለት ነው። ዘግይቶ መምጣት የሚለው ማጥናት ነው የሚሻለው ወይስ ዘግይቶ ለብቻ መምጣት ለብቻ የሚለው ማጥናት ነው የሚሻለው? አንድ ላይ ዘግይቶ መምጣት ዘግይቶ መተኛት እየተግባባን ነው። በፍጥነት እንደዚህ ማድረግ ዝቅ ብሎ እንደዚህ ማድረግ እንደዚህ በቃ አንድ ላይ ይሄ ፍሬዝ የሚባለው ነገር ሐረግ የሚባለውን ቼንክ ማለት ነው። ኢን ቼንክ ማጥናት ማለት ነው። So you have to study the chinks, not each individual words. ምንድነው ችግሩ? If I spend more time, while studying each individual words, the problem, it will be hard for you to retrieve those words and bring them together while you try to speak English. Yeah? ስለዚህ እንግሊዝኛ ለማውራት ስትፈልጉ እነዛን ቃላት ካሉበት ቦታ ያጠናችሁበትን ቀን ማስታወስ አለባችሁ። ለቃቅማችሁ እንደገና አመጡ አንድ ላይ ለማስታወስ መሞከር that's not a job, right? ያ ሌላ ስራ ነው የሚሆነው። So I want you to study the chinks. I want you to study the phrases first. Never study each individual words.
You got my point? All right, interesting. So that's it. This is, rule number 2. Rule number 3 is design your daily routine. በየቀኑ የምታደርጓቸውን ነገሮች ዴሊ ሩቲናችሁን ማለት ነው። የቀን ውሏችሁን ዲዛይን አድርጉት፣ ፕሮግራም አስይዙት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ከእንቅልፋችሁ እንደነቃችሁ ጠዋት አካባቢ ማለት ነው ወይ ሞርኒንግ ላይ ምንድነው ኦዲዮ የሆነ ፉድ ቢሆን if there is an audio food in the morning, that means ኦዲዮ የሆነ ነገር አእምሯችሁን የምታደምጡት ነገር የምትመግቡት ከሆነ that's an input. Yes or no? So in the morning, listen to music or just watch some kind of thing which is audio የሆነ ፋይል ሞርኒንግ ላይ ታስገባላችሁ ወደ አእምሯችሁ በፕሮግራም እዛችሁ ማለት ነው። ዝም ብሎ ያገኛችሁትን ሳይሆን like I want you to select materials very carefully. So እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ ላንች ታይም አካባቢ ደግሞ ወደ ምሳ ወይም አፍተርኑን አካባቢ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? active reading. ምን ታደርጋላችሁ? active reading. You may read books, newspapers, magazines, stories, many different things based on your interest. እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? የሚነበብ ነገር ታነባላችሁ ምሳ ሰዓት ወይም አፍተርኑን ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲዮ ገብቷል፣ የሚደመጥ ነገር ገብቷል፣ ምን ገባ? የሚነበብ ነገር ገብቷል። and then evening ላይ ደግሞ before you go to bed ወደ አልጋ ከመሄዳችሁ ከመተኛታችሁ በፊት ደግሞ that's ምን ታደርጋላችሁ? አውትፑት ነው። ኦኬ produce the output. ምን ታደርጋላችሁ? አውትፑቱ ምን ማድረግ? produce ማድረግ። produce ስታደርጉ ምን አለ ማለት ነው? you produce speaking አይደል? you produce writing and speaking produce ታደርጋላችሁ። that we call them productive skills. እየተግባባን ነው? መጀመሪያ ላይ in the morning there's an audio file that is stored, and lunchtime or afternoon you have some materials to read, so you have the input here. All right? So you have all the necessary inputs here. ማታ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ምንድነው ዛሬ ያዳመጥኩት፣ ምንድነው ዛሬ ያነበብኩት የሚለውን ነገር የገባችሁን ያህል ምን ታደርጋላችሁ? You should start writing. ትጽፋላችሁ ማለት ነው። If you're not a writer, you can't be a speaker. A lot of people say, I don't have a problem in speaking. I don't have a problem in writing. I don't have a problem in listening. No, all skills are integrated. Let me tell you, they are linked. አንድ ናቸው። አንዱ ችግር ካለ አንዱ ይነካዋል ማለት ነው። So, you know what you do? የተገነዘባችሁትን ነገር ምን ታደርጋላችሁ? You start writing or you start speaking ማለት ነው። We call them productions or productive skills. ስለዚህ ማታ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ፕሮዲዩስ ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ትልቁ ችግር ምንድነው ካላችሁ people listen, people read books, but they don't produce the language. Do you understand me? They don't produce the language. They don't write. Most people are allergic to write. አብዛኛው ሰው ስለ ራስ ጽፍ ሲባልም my name is ምናምን I was born ቀጥ ይላል። እዛ በኋላ ፕሮዲዩስ ማድረግ በጣም ነው የሚጠላው። አንጽፍም። Do you understand me? አውራ ሲባልም አያወራም። ስለዚህ ካላወራና ካልጻፍክ ያስገባው ነገር ኢንፑት ወደ ውስጥ ይገባል። ሊስን ያዳመጥከው ነገርና ያነበብከው ነገር ተመልሶ ይጠፋል። ከዛ በኋላ እንደገና እንትን ትላለህ። ስለዚህ ኢንፑት ካለ ግዴታ እናንተ ምን ማስወጣት አለባችሁ ማለት ነው? አውትፑት ማስወጣት አለባችሁ። አውትፑቱ ማለት ደግሞ ወደ ውጭ የምታስወጡት በምንድን ነው? ያስገባችሁትን ነገር ወይ በጽሁፍ ነው አይደለም ፕሮዲዩስ የምታደርገው፣ ወይ በጽሁፍ ነው ወይ በመናገር በንግግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የማታደርግ ከሆነ የፈለገውን ያህል ሚሊየን ዳታ ወደ ውስጥ ብታስገባ የፈለገውን ያህል ብታደርግ ኖሌጅ ይኖርሃል፣ ስኪሉ ግን ወይም ክህሎቱ ግን አይኖርህም ማለት ነው። Do you understand me? All right, interesting. ስለዚህ እንደዛ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። And the fourth one is you have to embrace the good enough mindset. Embrace the good enough mindset. ምን ማለት ነው? ጥሩ ነኝ ብሎ ወይ ጥሩ ነኝ አሪፍ ነኝ የሚል ማይንድሴት ዴቨሎፕ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። Most people can't master English within 2-3 months because they are afraid of making mistakes, They are afraid of being judged by other people. They believe that my English is, not correct or it's like this and that. Not blessed by So that if you have such a fear, it's an obstacle for you. You can't try something. አትሞክሩም የሆነ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ? ማወራው ነገር፣ መናገረው ነገር፣ ምጽፈው ነገር መልእክት ለማስተላለፍ it's good enough ብላችሁ ማመን አለባችሁ። You need to have such a mindset. እንደዚህ አይነት አመለካከት ማዳበር መቻል አለባችሁ እንጂ የምሰራው ነገር በቃ እንደዚህ ነው እንደዚህ ብላችሁ ራሳችሁን መፈረስ ሲጀምሩ የራሳችሁን እንግሊዘኛ ከሰው ጋር ማወዳደር ሲጀምሩ እንደገና ደግሞ እናንተን ደግሞ እንደዚህ የሚኮርኩማችሁ ሰዎች ሲመጡ
አትችልም እንግሊዝኛ አቺ ምናምን እንደዚህ የሚሏችሁ ሲመጡ ከነሱ ጋር ያ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ከነሱ ጋር በኋላችሁ ቁጥር ምንድነው እናንተ ከዛ በኋላ ተቀብራችሁ ነው የምትቀሩት ማለት ነው። so what is the best way of learning English? Just embracing the good enough mindset ማለት ነው. Right? I am good enough. I can communicate ማረጋለ. By the way, like native speakers don't care about the wrong pronunciation, the wrong grammar, the wrong this and that. እነሱ ኬር የሚያደርጉት ኮምፕሪሄንሽኑ ነው። ተረድተውታል ወይ ንግግሩን ተረድቼዋለሁ ወይ እሱ የሚለው ነገር ሐሳቡን ተረድቼዋለሁ ወይ ነው እንጂ እንግሊዝኛ በጣም ስተት ስለሆነ ብሎ ስላንተ እንግሊዝኛ ቤት ቡና ፍልቶ የሚያማበት ነገር የለውም እሱ። ወይም ለወንድሙ ላክስቱ ይሮ የከለ እንግሊዝኛ እኮ እንደዚህ አያምርም ብሎ ስላንተ የሚያወራበት like doesn't have time ጊዜ የለውም። so what the most important thing ሜሴጁን በትክክል ማስተላለፍ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ቆይቶ ኮሬክሽኑ ምኑ ቆይቶ የሚመጣ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። unless you try nobody like correct ያደርጋችሁ ማንም ሰው እናንተ ራሳችሁን ኮሬክሽን አሰጡ ማለት ነው። so the first thing is communicating, getting across the message, all right? መልእክቱ ማስተላለፍ ማለት ነው። is that okay ሲሳይ? Yeah. all right, so እንደዛ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። but this is the easiest way of learning English. so most people በጣም ambitious ነው. a lot of people are highly ambitious. በጣም ambitious ነው። በቃ ከፍተኛ burning desire ፍላጎት ምናምን ይሙቀቱ ምናምን አለ want to learn English now. Okay, that's a good thing. So you come to language school. That's very good. ይሄንን ቁጭ ስላለ hey stand up and speak, stand up and say something ሲባል ቆይ ካስተማርከኝ በኋላ ነው የመናገር የምፈልገው ሳታስተምረኝማ እንዴት አድርጌ አወራለሁ? right no right እየሰባበርክ ነው እያወራህ እየተናገርክ እየጻፍክ ማለት ነው እንጂ የምትማረው ከተማርክ በኋላ አይደለም የምትጽፈው ወይ የምታወራው ምናምን ማለት ነው። do you understand me? so you have to enjoy the process. ፕሮሰሱን ኢንጆይ ያረክ እየሰባበርክ ነው የምትማረው ማለት ነው። so ተማሪዎች ማለት ነው ወላጆች ማለት ነው ትምህርት ቤት ሆነ ቤት ውስጥ ተማሪዎች የሚያጠኑበትን ሜቶዶሎጂ መቀየር መቻል አለባችሁ። በተለይ ትንሽ የተማራችሁ ወላጆች ማለት ነው ልጆቻችሁን ህፃናት ልጆች ምናምን say something ማለት አለባችሁ። ናሲ ቁምና ተረት ንገረኝ በእንግሊዝኛ ትናንት የሰጠሁትን ተረት በእንግሊዝኛ ንገረኝ አንብበው ከሆነ ንገረኝ በእንግሊዝኛ የገባ what do you understand from the story? ምንድነው እዚህ ስቶሪ የገባ ነገር? okay write it down ጻፈው what do you understand from this story? ምንድነው እዚህ ስቶሪ የገባ ነገር ምንድነው? I want you to say something, I want you to write, I want you to speak ማለት ነው ይቻላል አለባችሁ እንጂ ትምህርት ቤት ሄዶ ቀጥታ በቃ ኤ እንደዚህ ቢ እንደዚህ ተብሎ ምርጫ ተሰጥቶት ዳሽ ሙላ ሞልቶ 100% ስላመጣ ልጅ እንግሊዝኛ በትክክል ተብሏል ለምታስብ ከሆነ I'm sorry. do you understand me? of course textbook English አለ አካዳሚክ ወይም የቀለም ትምህርት እንግሊዝኛ ሰክሰስፉል መሆን አለበት አንድ ሰው በዛ በኩል textbook English አለ አካዳሚክ English አለ የቀለም ትምህርት እንግሊዝኛ ሌላው ደግሞ natural native speakers conversation አለ በሱ በኩልም አሪፍ መሆን አለ በሁለቱም ጎን ነው መማር ያለበት even እና ከሁለቱም ያለ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ አሁን እኔ የሚያስፈልገኝ I want to speak English እንግሊዝኛ ማውራት ብቻ የሚያስፈልገኝ እንጂ I don't care about this textbook English የሚል ሰው አለ this academic English. so in the academic world successful አይሆንም ስኬታማ አይሆንም ማለት ነው። ኤንድ የሆነ ስብሰባ ላይ እንግሊዝኛ ተናገር ወይም የሆነ ሴሽን ቢሰጠው ፎርማል እንግሊዝኛ ማውራት አይችልም። እንዴት ነሽ ደህና ነሽ አማነሽ ጠፋሽ ጸጉርሽ ያምራል ሊል ነው ማለት ነው ተነስቶ which is like so በሁለቱም ጎን በቀለም ትምህርት እንግሊዝኛውም እንደገና ደግሞ በንግግሩ ደግሞ ማህበራዊ ጋር ይሄ ሶሻል ከህብረተሰቡ ጋር ወጥቶ ደግሞ ናቹራል የሆነ ኮንቨርሴሽን ለማከል በሁለቱም የተሳለ እንዲሆን ልጆቻችሁን ማገዝ መቻል አለባችሁ። this is unique English. ወደ ዩኒክ እንግሊሽ እንግዲህ ክረምቱን ማለት ነው ልጆቻችሁን ወደኛ ሲያመጧቸው አንድ የምንከተለው ፕሪንሲፕል አለ 80% ፕራክቲስ 20% ትምህርት ነው 20% ለርኒንግ ነው ይማራሉ 80% ፕራክቲስ ነው። ለምን ተማሪዎቹን ቅድም ያልኳችሁ ፓሲቭ እንዳይሆኑ ፍዝ እንዳይሆኑ አክቲቭ እንዲሆኑ ስለሚፈልግ 80% ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ፕራክቲስ ያደርጋሉ 20% ኢንፑት ነው they simply sit and learn. ስለዚህ ያቺ 20%ዋ ምንድነው በትክክል ይሄ ቲዮሪውን ንድፈ ሐሳቡን ምኑን ህጉን ምናምን ግራመሩ ምናምን ይማራሉ። ወጣው የተማሩትን ነገር ደግሞ ያወራሉ ይጽፋሉ ያወራሉ ይጽፋሉ ይሳሳታሉ። ስንት ፐርሰንት 80% ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችሁን በትክክል ለውጥ እንዲመጣ ከተፈለገ በዚህ መንገድ አስኪዷቸው registration is going on ምዝገባ በጣም ቀልጧል እየተካሄደ ነው። ሲኤምሲ ሚካኤል አምጧቸው በደንብ አድርገን ሰርተን ልጆቻችሁን እናስረክባችኋለን። that's it. This is Unique English where you can learn English excellently and don't forget to prioritize Unique English. That's for your sake. Bye.